आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर भोटदान शेष। प्राथमिक सूचना अनुसार 58% मताधिकार सब्यस्त। प्रयागराज महाकुंभ मेलार त्रिवेणी संगम में बुड़ पकाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगरतला ठारे 2806 जन हिताधिकारी नियुक्ति पत्र बंटन कले स्वराष्ट्र मंत्री। यूएनजीए सभापति फिलिमोन यांग को नुआदिल्ली ठारे साक्षात कले वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। एवं लाहौली बदल में कोलकाता ठारे खेल मुंबई और हरियाणा मध्य रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच। विस्तृत संवाद। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर 58% मतदान होइतिबा प्राथमिक सूचनार जनापड़ी। 70 सदस्य विशिष्ट यह विधानसभा निर्वाचन लगी आज सकाल 7टारू भोटग्रहण आरंभ हो संध्या 6टा पर्यंत चलता। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले में सर्वाधिक 63.83% मतदान होता बेले साहादार 61.35% भोटग्रहण होती। सेहीपरि उत्तर दिल्ली में मतदान हार 57.24% रही बेले उत्तर पश्चिम में 58.05% रही। दक्षिण दिल्ली जिले में 55.72% भोटग्रहण होता बेले नुआदिल्ली में 54.37%, दक्षिण पश्चिम में 58.86% और पश्चिम दिल्ली में 57.42% मतदान होता प्राथमिक सूचनार जनापड़ी। केन्द्रीय दिल्ली जिले में 55.24% और पूर्व दिल्ली में 58.98% मतदाता सेमानकर मताधिकार सब्यस्त करिसेंति। तेबे दक्षिण दिल्ली जिले में सर्वनिम्न 53.77% मतदान होइतिबार खबर मिली। अन्यपक्षे तमिलनाडुर इरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर में उपनिर्वाचन अनुष्ठित होइछि। सर्वशेष सूचना अनुसार इरोड पूर्व विधानसभा लगी 64.02% और मिल्कीपुर में 65.25% मतदान होइतिबार जनापड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ मेलार त्रिवेणी संगम में बुड़ पकाई। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टे प्रधानमंत्री कहते संगम में बुड़ पकई से ऐश्वरिक अनुभूति लाभ कर देशवासी को गंगा माता आशीर्वाद करने सह समस्त सुस्थ और निरामय रखंतु बोली प्रधानमंत्री कामना कर। आम संवाददाता देथिबा सूचना अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री डंगारे त्रिवेणी संगम पर्यंत यात्रा करथिले। प्रधानमंत्री सेठारे पूजार्चना मध्य करथिले। भारतर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऐतिह्य को प्रोत्साहन और संरक्षण पर सरकार प्रतिबद्धता अनुसार प्रधानमंत्री तीर्थस्थल में भित्तिभूमि और सुविधा वृद्धि पर पदक्षेप ग्रहण कर आसुछंती। यह पूर्व गत वर्ष डिसेम्बर मासरे प्रयागराज गस्त समय प्रधानमंत्री मोदी 5500 कोटी टंकार 176 उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करथिले, जेउथिरे साधारण जनता पई जोगाजोग सुविधा और सेवार उन्नति घटिथिला। सूचनायोग्य गत मास 13 तारिख आरंभ होता महाकुंभ मेला आसंता 26 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। एजाएं 29 कोटी ऊर्ध्व श्रद्धालु सेठारे बुड़ पकई सारे बोली आम संवाददाता सूचना देइछंती। केन्द्रमंत्री किरेन रिजिजू आज सकाळे प्रयागराज ठारे मध्य बुड़ पकाई। सामाजिक गणमाध्यम श्री रिजिजू 144 वर्ष पर पड़िथिबा एही विरल संजोग अवसर में समस्ते पवित्र स्नान करने को आह्वान देइछंती। अगरतला ठारे अनुष्ठित एक बृहत नियुक्ति मेला को स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज भर्चुआल माध्यम उद्घाटन करिसेंति। एही अवसर में फार्मासिस्ट, लैबोरेटरी टेक्नीशियन समेत अनेक योग्य प्रार्थी को नियुक्ति पत्र बंटन करा जायछि। श्री शाह कहिसेंति 2806 जन हिताधिकारी जो मैंने आज नियुक्ति पत्र पाइछंति सेमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित त्रिपुरा और विकसित भारत प्रचेष्टार एक अंशविशेष पलटिछंति। दिने जो राज्य अस्थिरता और दुर्नीति बुड़ी रही सेठारे विकासर सूर्योदय घटी। से पुणी कहिसेंति त्रिपुरा एवं जोगाजोग सुदृढ़ होगा सह विकसित होबारे लागिछि। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नुआदिल्ली ठारे जातिसंघ साधारण सभा यूएनजीए सभापति फिलिमोन यांग को भेटिछंती।
ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଜାତିସଂଘ ସଂସ୍କାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ, ବୈଶ୍ୱିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ନେତା ମତବିନିମୟ କରିଥିବାର ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ମାଇଲି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ନେତା ଆଗା ଖାଁ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇମାମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆଗା ଖାଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ 30ଟି ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମୁସଲମାନ ସମାଜ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଯୁବରାଜ କରିମ୍ ଆଗା ଖାଁ ଇସ୍ମାଇଲ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର 49ତମ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଇମାମ ଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1957 ମସିହାରେ ଇସ୍ମାଇଲ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଇମାମ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଗା ଖାଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଆଗା ଖାଁଙ୍କୁ ଲିସ୍ବନରେ କବର ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ନାମିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲିସ୍ବନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ମାଇଲ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ନେତା କରିମ୍ ଆଗା ଖାଁ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଗା ଖାଁ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଆଗା ଖାଁଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଖାଁଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନକୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଓପନ୍ ଏଆଇର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ ଆଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଇବାରେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଆଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଆଇ ଷ୍ଟାକ୍, ଜିପିୟୁଏସ୍ ମଡେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଆଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଲିସ ଜଣେ ନାଇଜେରୀୟ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ 26,18,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଭାରତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହିଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାସି ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ବିରୋଧୀ ସେଲ୍ର ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ 20,99,000 ଟଙ୍କାର 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 497 ଗ୍ରାମର ଏଫ୍ରେଡାଇନ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଓ 5,19,000 ଟଙ୍କାର 17 କିଲୋଗ୍ରାମ 300 ଗ୍ରାମ ଓଜନର କୋକେନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଘାନାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ନାଇଜେରୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଧରାଯିବା ପରେ ସେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବାର କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନାର୍କୋଟିକ୍ସ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଇଜେରୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାହୋଲି ବଦଳରେ କୋଲକାତାଠାରେ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 8ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ନାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ବିସିସିଆଇରୁ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇ 42 ଥର ରଣଜୀ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପୁଣେଠାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ କେରଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନାଗପୁରଠାରେ ବିଦର୍ଭ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ରାଜକୋଟଠାରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ଶେଷ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 58% ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅଗରତଲାଠାରେ 2,806 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁଏନ୍ଜିଏର ସଭାପତି ଫିଲିମୋନ୍ ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଲାହୋଲି ବଦଳରେ କୋଲକାତାଠାରେ ଖେଳାଯିବ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍।
ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।